अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। नौसरबाजी है तो एक संगीन जुर्म, लेकिन एक आर्ट भी है। जितना कॉन्फिडेंस नौसरबाजी के लिए चाहिए होता है ना, इतने कॉन्फिडेंस में तो बंदा कोई भी कारोबार करके मुनाफा कमा सकता है। वैसे नौसरबाज हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद होते हैं, जो पहले अपने टारगेट को अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद प्लान बनाते हैं कि इनका शिकार कैसे करना है। कोई अच्छे रिश्ते का झांसा देकर लूट लेता है, कोई नौकरी का, और बैरून मुल्क जाने के चक्कर में रोज़ाना कितने लोग नौसरबाजों के हत्थे चढ़ते हैं। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता करके बिजली का यूनिट 65 रुपये कर देना और फिर पेट्रोल भी महंगा कर देना। ये नौसरबाजी की एक जदीद किस्म है। वो कहते हैं ना कि जब तक लालच कायम है धोखा ख़त्म नहीं हो सकता। नौसरबाज अपने शिकार को शीशे में ऐसे उतारता है कि समझाने बुझाने का भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आजकल चौधरी साहब को भी कोई शीशे में उतार रहा है। आइए चल के देखते हैं। चौधरी जी, मैंने आपसे फरमाइश की थी कि हमें दुबई से शॉपिंग करनी है। ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਸ ਦੁਆ ਕਰ ਸੁਲह ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਮੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ओ ज़ैलदारनी साहिबा कहाँ है भाई? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। फिर क्या कर बैठी? ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा फिर? ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। वो भी तो वखरी डाकू रानी बनी हुई थी ना, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। वरना ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਫੈਰ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੰਮਾ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। इतों केड़ा रक्शे ते जाना पैना। आप कुछ गलत करते हैं तो अम्मा आपकी चेयर लीडर होती हैं, वो कुछ गलत करती हैं तो आप उनके चेयर लीडर होते हैं। अब जाके बैठे हैं जेल में उनके पास। ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ। क्या एहसासात हैं अब उनके? ਸਾਹਮਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ हाँ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। फिर? ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। 16 ਸੈਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। चौधरी साहब आप तो ना घबराएं, आप तो ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਪਈਆ 50 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ ਮੁਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। फिर ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ 200 ਲੱਖ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੁਲਹ ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 200 ਦਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੇ ਨਹੀਂ। मैं तो कहती हूँ कि ज़ैलदारनी को ना थोड़ा सबक आने दे, रहने दे जेल में। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਗਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। चौधरी साहब, हाँ जी। वर्ल्ड कप आने वाला है और आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे 75 इंच की एलईडी लेकर देंगे। ਲੈ ਐਲਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ये नई खातून कौन है? कोई और चांद चढ़ाया आप? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਐਂਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਤਾ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੀਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ। ये ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ? ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ओ तो ये बेगम बन गई आपकी? हाँ जी, सारा क्रू इस तो बगैर वापस गया है। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। वो फिल्म का क्या बना फिर? फिल्म बंद हो गई। नुकसान हो गया? नुकसान कादा होना है? उन्होंने 5 लगा सी, हाँ। मैं 15 दिता है, खुश हो गए ने। ਸਲਾਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। अल्लाह खैर करे। ਓਏ 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। पहले जफ्फी पाई दी, फिर कंटिन्यूटी करी दी होगी। ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇਰਾ? आओ बैठो तशरीफ चौधरी साहब। ਚੌਧਰੀ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਤੇ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। गुलू तो इधर आ जा मेरा पुत्र। ਇਧਰ ਆ ਕੰਮ ਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। अच्छा जी, की बनया? ਮੈਂ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਹੋਏਗਾ। ਓਏ ਖੂਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਦਿਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਆ। पैसे लै दे के गल मुकदी है ते मुका ना लवीए। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। मेरे ख्याल है सुलह ਤੁਹਾਡੀ वजह ਨਾਲ नहीं चौधरी साहब। ਕਿਉਂ? एडी मैली पग पा के तुसी गए हो ਉੱਥੇ। ਇਸ ਪੱਗ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? और चौधरी ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। तो ये बताइए ना कि कोई मामला हल हुआ अभी? ਇੰਜ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। फिर? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਅੰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਆਈਏ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਮਾ ਟੀਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਚੌਧਰੀ। ਮੈਨੂੰ 2-4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। अरे ये कोई अच्छी रिवायत थोड़ी है। वो सुना नहीं है आपने? आई फॉर एन आई एंड यू विल लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ਹਾਂ, ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਅਨਾਇਫ ਅਨਾਇ ਸਿਰਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਸਾਲਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨਾਇ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
इसका मतलब ये होता है कि अगर आंख के बदले आप आंख निकालना शुरू कर देंगे ना लोगों की, तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। अलाओ सारी दुनिया साड़ी दुश्मनी पाती। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਰੇੜੀ ਗਲੀ ਚ ਵਾੜ ਲੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੱਕ ਬੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਡਾ ਬਾਹਰ ਪੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਚੌਧਰੀਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫਿਰ? हाँ 50 ਲੱਖ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਲਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ। ਥੋੜਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲਣ ਡਈ ਏ। ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਚੌਧਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਓਏ। ਹਾਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਯੂ ਆਰ ਸਮੈਲ, ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਹ ਕੰਮ ਆ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ। ਹੈਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਨਾਬ ਫਿਕਰ ਹੀ- ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਲੂ ਪੁੱਤਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। चौधरी साहब, जी मेरी जान। दुबई जाके ना हम वो वाला झूला भी लेंगे जो आसमान से उड़ के जमीन तक आते हैं। ओए होए होए ओ झूले ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। मोहतरमा मुझे एक बात तो बताइए, चौधरी साहब में आपने क्या देखा? नहीं, किस चीज की कमी है इनमें ये बताइए आप। टॉल है, हैंडसम है, क्यूट है। Oh my God! जेलसिया आए। ये जिस तरह से हंस रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है जैसे रीच को जुकाम हो गया। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਦੁਬਈ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਯੂਰਪ, ਪੈਰਿਸ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ, ਹਾਲੈਂਡ, ਐਮਸਟਰਡਮ में जासा ਜਿੱਥੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਆ, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। तू अपनी बकवास बंद कर, नाल जाना है? ਹਾਂਜੀ तेरा तो पासपोर्ट ही नहीं बनया। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਾਉਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਸਾੜੇ ਨਾਲ ਨਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਖਾ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। Look who's talking! मतलब कहाँ अमिताभ बच्चन, कहाँ चचा छक्कन। हैं छक्कन छताकन ता। रामचौर साहब, वाले सलाम पुत्र। रामचौधरानी जी। ओहो, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੋ ਗੁੱਸਾ, मैं क्या ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਨਾਮੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਵਿਹਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਬਦਦੁਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਰੈਂਕ ਪੈਨ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਫਰੈਂਕ ਪੈਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅੰਮਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵੇਖ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨੇ ਨੇ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਸ਼ਟਾਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਲਾਨਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਮਸ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਮਸ ਦੀ ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। कि ਹੁਮਸ ਹੁਮਸ ਕਰ ਬਈਆ, ਹੁਮਸ ਹੀ ਸੇ ਡਰ ਬਈਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਮਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਘੁੰਮੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਂਦਾ। ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹ। आपने चौधरी साहब अरबी नस्ल का घोड़ा रखा हुआ है? ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, जी जी। ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸਲੀ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। तो और कौन कौन सी नस्ल के घोड़े हैं? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪੋਨੀ ਘੋੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਸ਼ਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਹੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਟਾਪ ਹੈਗੀ। ਜਾਪਾਨੀ ਘੋੜਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਨੱਕ ਤੂੰ ਫੀਨਾ। ਇਹ ਆਮ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, वो क्या कर? ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਥੋਰੋਬਰੀਡ। ओ वाओ, थॉरोब्रीड तो रेसिंग हॉर्सेस होते हैं ना, आपके पास हैं? रेस करते हैं? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਅਥਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਜੌਕੀ ਸ਼ਰਫ ਹੈ। ਓਹੋ, ਖਾਲੀ ਜੌਕੀ ਏ। ਉਹ ਜਦ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਇਹ 2 ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੁਕਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ? ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਵਰਟ ਘੋੜਾ ਆਈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ। ਇਹ ਰੇਸ ਸੀ ਕੋਈ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ। फिर ਭਾਈ 12 ਘੋੜੇ ਹਨ ਤੇ 13ਵਾਂ ਇਹ ਆਈ।
ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ घोड़ा ਬਾਕੀ 12 ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਕੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਫਾਇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ अच्छा ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਰੋਇਆ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਰੇਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਵੀਨਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਾਲੂਸਾ ਘੋੜੇ ਸਨ। ये क्या होता है ये भी कोई breed- ਆਪਾਲੂਸਾ ਇਹ ਆਪਾਲੂਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਾਲੂਸਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆਪਾਲੂਸਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਇਆਬੂਸਾ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਇਆਬੂਸਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਲੂਸਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ वैसे चौधरी साहब मैं आपकी हिम्मत को दाद देती हूँ कि एक ही घर में ना दो दो बीवियां रखी हुई हैं आपने ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜੁੰਡੇ ਸੜ ਜਾਣ ਮਰ ਜੇ ਮਾਰੇ ਸੜੇ ਜੁੰਡੇ ਤੁਮਹੇਰੀ ਸੜੇ ਜੁੰਡੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕਿੰਜ ਬੋਲਦੀ ਭਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਪਿੰਡ ਚ ਪਈ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਮਹੇਰੀ ਸੜੀ ਜੁੰਡੇ ਜੁੰਡੇ ਸੜਨ ਤੇਰੇ ਹਸੋ ਮਤ ਜਵਾਬ ਦੋ ਇਸਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੜੇਲ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਆਏ ਆਏ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਦੀ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਵਾਬ क्यों नहीं दे रही चौधरी साहब आप इसको चुप करा ले चौधरी साहब इसको चुप करा ले ओए तू बकवास निकल जा बाहर चला जा घर दे मामले से ना बोला कर तू अब ये कमला जी चौधरी साहब इज अ टोस्ट टुडे ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀ ਆ मैं ठीक हूँ आप कैसे ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ हाँ जी ਉਹ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ आपस में प्यार मोहब्बत ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ प्यार मोहब्बत दी राबते देख लो जे लड़ाई शुरू नहीं हुई तो अपने प्यो ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਓਹ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਭਤੀ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ जी ਆ ਫੜ ਪੁੱਤਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਸੂਟ ਇੱਕ ਦੇ ਆਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਮੈਂ ਇੰਜ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਗ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਦੁੱਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡਈ ਦੁੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹਾਰ ਗਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਲੋਂ 500 ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਫਰੂਟ ਸ਼ਰੂਟ ਖਾਓ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਕੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਕੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ अपा जी आहिस्ता आवाज में बात करें ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮੀ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਵੀ ਫੇਰ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ अम्मी जी तुसी जल्दी नहीं आ गए ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ वैसे अम्मी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਰਾਸ ਆ ਗਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਨਾ तो आपकी जमानत ਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੁਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁੜਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੱਜ ਨਸ ਕੀਤੀ ਆ ਆ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਚਤਰਾਣੀ ਜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਟੇ ਸਪੀਕਰ ਵਰਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਵੇਖ कौन आ गया है जनाब चौधरी साहब ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਬਾਹਰ वो बाहर जी वो घोड़े का व्यापारी आया ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छा जनाब अली मैं अंदर आ जाऊं आ जाओ जी आ जाओ चौधरी साहब बुला रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ਓ चौधरी ਜਨਾਬ साहब ਸ਼ੁਰਲੀ ਖਾਨ चौधरी साहब कैसे ਠੀਕ ਠਾਕ ठीक है ਆਪਣਾ आओ बैठो तशरीफ रखो ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी की कीमत है कि घोड़ा केड़ी नस्ल दा है 4 दाने हैं और हर दाना अपने अनमोल कीमत रखता है ਉਂਝ ਤੇ ਦਾਣੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਕਲੇ पहला दाना है 10 करोड़ का मरिंगो की ब्रीड है बहुत महंगे नेपालियन के पास था बाहर खड़ा हुआ है ਅੱਛਾ लेकिन वो शर्म करता है वो बोलता है जो मेरे को खरीदेगा मैं फिर उसको मुंह दिखाऊंगा छोटी छोटी लाफटियां भी लेंदा पठान की रेट है 10 करोड़ पैसे ज्यादा ने ਵੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਮਰਿੰਗੋ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦੀ ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ 4 ਮਰਬੇ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੀ वाह माँ जी आप कितने प्यारे माँ जी
वो आपको बोरियत में हंसाएगा भी, उसको लतीफ़ा एक से एक आता है। ਵੇ ਤੂੰ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤੀਫੇ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ये बाहर खड़ा हुआ है वो है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹਦੀ ਨਸਲ आप देखो ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆ ਨੱਥੂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਦਲਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਜੀਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਪੱਕਾ ਮਰਿੰਗੋ ਆ ਲਓ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। Done। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। बस चौधरी साहब, ये पैसे मेरे हाथ आया, ये आपके हाथ घोड़ा आया। ਉਹ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਜੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਹਨਾਮਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? एक मिनट, ये बाहर घोड़ा कैसा खड़ा है? चौधरी साहब फिर मैं पैसे बाद में लेता हूँ एक आके। मिनट मेरे भाई यहाँ खड़े हुई है। ਮਰਿੰਗੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤਾ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। बिल्कुल है वो मरिंगो घोड़ा ही, लेकिन खान साहब का नहीं है, ये चोरी करके लाए हैं। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਕਿਲੇ ਚ ਡਾਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਤੁਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਸਭ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆ ਪਰ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਵੇ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ एक मिनट, एक मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ਲਿਖੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੁਬੈ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾ। वेलकम बैक टू मस्तियां वंस अगेन। हजारों साल इकट्ठे रहने के बाद जब बड़े सगीर की तकसीम हुई तो खुशकिस्मती से अच्छे सिंगर और शायर हमारे हिस्से में आए, लेकिन बदकिस्मती से करप्ट सियासतदान भी। 20वीं सदी के अख्ताम तक शायरों को पढ़ा तो जाता ही था, लेकिन उस दौर के शोरा की फ़ैन फॉलोइंग आज के सेलिब्रिटीज से कहीं ज़्यादा हुआ करती थी। महाफिल होती थी, मुशायरे होते थे, लेकिन इसके बाद गाहे बगाहे शोरा को कैद और जलावतनी भी देखनी पड़ी थी। लेकिन मौजूदा सदी के आगाज़ में ऐसा महसूस हो रहा था कि अदब की ये रिवायत कहीं दम ही न तोड़ जाए। लेकिन खुशकिस्मती से कुछ ऐसे शोरा उभर कर सामने आए जिन्होंने जदीद असलूब और मुनफरिद मज़ामीन से नौजवान नस्ल को शायरी के साथ जोड़े रखा। तो आज हमारे डमी स्टूडियो में मौजूद है मौजूदा दौर के दो शोरा जिनका नाम है मुश्ताक दोधड़ी और बशीर तड़प। आइए उनसे उनकी शायराना जिंदगी के बारे में गुफ्तगू करते हैं। वेलकम टू मस्ती। ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜੀਓ ਪੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੜਪ ਕਹਤਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੋ ਫਿਰ ਕਹੋ ਤੜਪ। ਉਹ ਮਰੇ ਤੜਪ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਕਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। आपका नाम तड़प क्यों है? आप आग पे बैठ के शायरी करते हैं। अच्छा वीना, ये दोनों शायर नए लग रहे हैं। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ही बोल पई। अच्छा, सबसे पहले दोनों शायर हजरात मुझे ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं आज बहुत खुश हूँ। हमारी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं। हुस्न को इतने करीब से पहली बार देख रहे हैं हम। भाई आप पर चंद पंखड़ियाँ कहना चाहते हैं। पंखड़ियाँ? हाँ। कह दीजिए इरशाद। सुना है कि जिसे देखती हो वो मर जाता है। भाई सुना है जिसे देखती हो वो मर जाता है। हमारे घर आइए, एक चूहा मरवाना है। भाई देखें, हमारे ये कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन इस वक्त बर्रे सगीर पाक व हिंद में इन दो बड़े नामों से कोई तीसरा बड़ा नाम नहीं मिलेगा। क्या बात है आपकी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या बेगैरती की है जिसे छुपा रहे हो? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਲ ਖੋਖਿਆਂ ਤੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਗੀ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰਾ ਕਰਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। भाई चाय का खोखा हो या हो कोई ताजमहल, क्या बात है। चाय का खोखा हो, गौर कीजिएगा, अपना बड़े मुआले चाय का खोखा हो या कोई हो ताजमहल, जी, जी। हमारी शायरी होती है सहल। मेरे जनाजे के पास बैठकर मेरे महबूब ने पूछा। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਲੈ ਲਵੇ ਬਈ। बहुत अच्छे, बहुत क्या कह रहे हो? मेरे जनाजे के पास बैठकर मेरे महबूब ने पूछा। अरे महबूब को आप छोड़िए, आप ये बताइए कि आप आहिस्ता क्यों नहीं बोलते? ਇਹ ਗਾਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਾਰ ਚ। ਉਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। मैं शेर पूरा करके छड़। जी, कीजिए। मेरे जनाजे के नहीं। पास ऊंचा। किसी पासे जीन भी दियो। मेरे जनाजे के पास बैठकर मेरे महबूब ने पूछा। ਆ ਬਿੱਲ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣਾ। आपने शेर मुकम्मल करना है या सिर्फ फुटेज लेनी है? मेरे जनाजे के पास बैठकर मेरे महबूब ने पूछा। ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ महबूब ही नहीं आया, जनाजा भी कोई नहीं।
ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ वाह 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 ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ वाह भाई क्या ही बेहुदा क्या बात है क्या ਜੇ बात ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ वाह वाह ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ हाय हाय भाई क्या ही कहने ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਸੜ ਸੁੜ ਗਿਆ, ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਹਤ ਤੰਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਲਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਉਹ शफाक अहमद साहब तो मुतासर है। आपको पता है राहत इंदूरी के बड़े भाई राहत करीबी यानी राहत इंदूरी राहत इन करीबी दो धड़वी साहब बड़े दिलचस्प शेर हैं आपके। ये शायरी शुरू कब की आपने? भाई हसीना हालात इंसान को कलम उठाने पर मजबूर कर देते। क्या हालात पेश आए आपके साथ? मैं निकला गड्डी लेके भाई वो सनी निकला था, मैं मुश्ताक हूँ, मैं 70 लेके निकला। अरे भाई आप शायर हैं या कवाल हैं? भाई तुम पैदा ही क्यों हुए दुनिया में, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो ना जी साड़ी गुरबत च रह के कैसे कैसे अच्छे शेर ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। बड़े पुराने ना होने तो मैं ले लेना जी। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੁਆਲ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲ ਦੇਣ ਲਈ। तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, फिर कहते हो कि तू क्या है मैं क्या हूँ तू के बच्चे। कल लो कौन सी कमरे दे विच दस नहीं तू खुशबोए किसी बात ने हमें मार रखा है। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਪ ਤੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿਸਰੇ ਚ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਆਵੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੋਰਕਨ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਕੱਲ ਲੋ ਕੌन सी ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਬੋਏ ਪੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਲਬਨਾਵਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਗਵਾਚੇ भाई उसका छूना ऐसा छूना जैसे छूना सिल्क, ओहो उसका छूना ऐसा छूना जैसे छूना सिल्क। तुम्हारा रंग गोरा होता अगर तुम सुबह और शाम पीते मिल्क। अरे क्या कहने। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਾਰੀਆਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਆ ਜੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰ हैं ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਾ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰ। नहीं वो परले शायर ने तो बचपन च शेर कहता सी, क्या? सारी रात रोता हूँ बगैर फीटर के सोता हूँ कोए कोए कोए। ਤੜਪ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਸੀਤੇ ਜੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੰਜਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਮੁੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ इरशाद इरशाद। ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇੰਜ ਪਰਚਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਣ ਲੈ ਦਿਓ ਹੋਰੇ ਨਾ ਵਾ ਮੈਂ। अर्ज किया तेरे बाजों तेरियां यादां इंज परचावा मैं आपे अंदरों कुंडी खोला आप बुआ खड़कावा मैं। दो धड़वी साहब आप तो सो गए। तुम तो मेरे दिल पर छा गई हो, अरे तुम मेरे ख्वाब में भी आ गई हो। यार आ गई। ये सिर्फ लोकल मुशायरों का हिस्सा बनते हैं आप या इंटरनेशनली भी आपको बुलाया जाता है? नहीं बाहर बहुत गए हैं, मुशायरे से बाहर 100 दफा निकाले गए हैं ये। और साथ में भी, क्योंकि घुन के साथ गेहूं भी पिसता है या गेहूं के साथ घुन भी। कान यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो, बात एक नहीं होती। ये सीधा कान है, ये उल्टा कान होता है। अपने किसी मुशायरे की कोई दास्तान तो सुनाइए ना। हम तो रहे बेजरर। हम एक मुशायरे पहुंच गए कतर। कतर? कतर में हम जैसे ही पहुंचे तो वहां पे हमारा इस्तेकबाल बड़ा पुरतपाक हुआ। क्या बात है? ओए आपको पता है इनकी एक टांग नकली है। वजह? ये साथ ही थे भाई। जो उनका इस्तेकबाल होता है वो यूं तलवार रख के आपको देते हैं, इन्होंने बजाय टांग यूं की तलवार उसके हाथ से गिर गई, इनकी टांग कट गई। अरे भाई कोई ढंग का मुशायरा भी किया आपने? भाई फिर आपने दिल्ली का मुशायरे के बारे में नहीं सुना? भाई दिल्ली के मुशायरे में तो तड़प साहब ने सबको तड़पा कर रख दिया। अच्छा वो कैसे? भाई अब आपको बताता हूँ कि इसकी दूसरी टांग भी नकली है। ब्रेक ले लो खुदा दा वास्ता जे ये आस्ता आस्ता मेरी चीज़ां गायब करन दिया। इन्हें मैंने कुछ 7 किलो गोश्त बना के फ्रिज च रख देना। So time for a short break in Mastiyan and see you after the break. Stay with us. वेलकम बैक टू मस्तियां वंस अगेन। और अब सुनेंगे हम गाना। ਸ਼ਾਹਜ਼ਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਹਿਸਤਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ,
अपना वेलकम बैक वेख्या आपको फटे हुए ढोल और सुरीली आवाज में कोई फर्क नजर नहीं आता? नहीं नहीं, फटे हुए ढोल जैसी आवाज तो नहीं है आपकी। पाटे हुए ढोल जैसी। ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੂਰ ਕੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਣੇ जी। ढोल कफारा क्या होगा? राई साहब आज माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। राई साहब माशाल्लाह लग रहे खजूर ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਫਿਰੀ। ਮੈਂ ਮਰੀ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਤੀ। क्यों? ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੋਈ। ਉਕਾਸ਼ਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ ਅੱਜ ਤੇ। थैंक यू। अच्छा वीना, मेरा एक सवाल है आपसे। जी लाला पूछिए। हम मिजाह का शो करते हैं, ठीक है, आप भी करती हैं, आप उसका हिस्सा हैं, एंड कभी ऐसा लगा, कभी बोरियत का आंसर हुआ? ਹੁੰਦੀ ਲਾਲਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। सेंटर स्टेज का किंग कहलाया जाता हूँ मैं। सेंटर स्टेज में तो जो लाला की परफॉर्मेंसेज होती है ना, टू गुड लाला। यार, ਇਹ ਲਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਲੱਗ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी वीना जी, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? मर जाए आप। यार मिर्जा साहब बात सुने, आपको शर्म आनी चाहिए। उनकी उम्र में और आपकी उम्र में बहुत फर्क है। ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आप हमेशा फ्लर्ट करते रहते हैं, कॉमेडी करें, फ्लर्ट नहीं चाहिए यहाँ। बात को गौर से सुनो, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। और मरे तो 24/7 ढाड़िया किसी वेले खरल राणा भी बन जा। फारिया चुप क्यों रहती हो? खौफजदा चीज देख ली, कोई आबले पड़ गए ज़बान में क्या? ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਬਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। मारे ऊंचा बोला करो, निशा मारने वाली गिलहरी हुंदी है। राई साहब आप नहीं आज कुछ ज्यादा डिस्कस कर रहे। मैं कह रहा हूँ जी मैडम लोग ज्यादा तंग ना करो, सवाल ही ना भूल जान। अच्छा चिक्कड़ चो टायर लंघे ना तो इंज दा नक्शा बनदा हुंदा। वीना, आपको सिंघाड़े पसंद हैं? लाला सिंघाड़ा होता क्या है? ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ? लोग क्या? ਅਜੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ ਹੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। आपको सिंघाड़े का वाकई नहीं पता? यार व्हाट इज सिंघाड़ा? टेल मी। सिंघाड़ा अंदर से चीटाज ऊपर से कालाज। नासिर साहब आप क्यों खामोश बैठे हैं? ये पिछले सेगमेंट में भी खामोश नासिर है। भाई की दाढ़ में दर्द है। नासिरुल रहमान साहब। ਉਹ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 32 ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ 64 ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚਨੁਕਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। भाई चेहरों की बहुत सारी शेप्स होती हैं, स्क्वायर फेसेस होते हैं, ओवल फेसेस होते हैं, राउंड फेसेस होते हैं, क्या है इसमें? नहीं 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 नहीं, नहीं। नासिर भाई का इन सब में से कोई शेप नहीं है, पेंटागन शेप। और उसमें जहाज भी लगा है। और बड़ी बात है 2 साल बाद मुंह चो जाना। अच्छा, इनके मुंह को छोड़ें, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, चाय और कॉफी? बहुत शौक है इस बच्चे ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਚਿੰਗਚੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਲਾਲੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਹੈ ਪੱਕਾ। यार ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसे एक्टर्स हैं, जैसे आमिर खान है, सलमान खान है, वो भी मेरी हाइट के हैं। उसके पैसे ने उसके ऐप छुपा रखे हैं। ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਉਤਲਾ ਬੂਆ ਖੋਲਿਆ? ये की गल है? भाई साहब कहाँ किधर कैसे? और मैनू लगता ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੜਤੀ ਜੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚੌਂ ਪਾਵੇਂ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ। नो 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 नो। क्या समझ नहीं आ रही, क्या कहीं जाना है इसने मेरे चुपुर जी। आई एम सो सॉरी, आप बोल नहीं सकते। चुबुर्जी से आए हैं आप? चुबुर्जी जाना है आप? ये गूंगे ढोलिए का साला है। ये क्या? ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? अच्छा मालसिया मालसिया। ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਵੀ। दूध निकाल के पी जाते हो? कहता मैं घुटदा बहुत अच्छा, मालशिया तेल सिर नूं लाउना है। अच्छा, मालिश करवानी है। आई एम सो सॉरी, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन ये मेरे शो की रिकॉर्डिंग हो रही है। आप बताना पसंद करेंगे कि क्या मसला है आपका? बिल्डिंग चढ़ोगे रस्सी से? नहीं कहता स्टैचू ऑफ लिबर्टी मेरी दादी है।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ भाई साहब आपको मसला क्या है? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਖੀਰ ਖਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਧੁਮਾਇਆ भाई साहब आप मुझे ये बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं? शो चल रहा है मेरा, समझ आ रही है? शो, रिकॉर्डिंग, कैमरास, लाइट्स। बड़े जी क्या लिखा है इस ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਈ ਹੈਗਾ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲਓ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲਓ ये क्या कह रहा है आपको? मैं वो कह रहे तू गुजरात लीना इस कागज पे लिखे इन्होंने चबुर्जी जाना है ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਉਹਦਾ ਰੁਕਾ ਵਾਪਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖੋ आपने चुबुर्जी जाना है, यहाँ पे शूटिंग हो रही है, ये चुबुर्जी नहीं है और बस स्टेशन भी नहीं है। बाहर जाओ, रिक्शा में बैठो और चुबुर्जी जाओ। और वीना जी शायद उसके पास किराए के पैसे नहीं है जो कि वो कह रहा है मुझे वो तो आपके पास भी नहीं है छोड़िए ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਗੁੰਗੇ ਉਹ ਬੈ ਤੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਈਏ और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।